morning, everyone. I am Shamir, Program Manager in charge of Additional Skill Acquisition Program. Welcome to the series of online classes conducted by Additional Skill Acquisition Program. Today's session of life insurance will be led by Dr. Abbas Watoli. Dr. Abbas Watoli is Assistant Professor in the Department of Commerce and Management Studies at Amal College of Advanced Studies, Nilambur, aided by Government of Kerala and affiliated to University of Calicut. He has more than 10 years of experience in the college level teaching and has received his PhD in the area of derivative trading from the Mahatma Gandhi University in the year 2019. He has presented and published various research articles in the field of commerce and management. He has also developed various e-contents for students and made it available online for open access. Dear attendees, you can ask your questions through Q&A session and it will be answered after the 1 hour session of Dr. Abbas. Sir, you can start your session. Okay. Good morning to one and all. Actually, first of all, I would like to appreciate the ASAP team for arranging a platform like this to interact with the students during the lockdown. And also, I am very thankful to the students who are joined here to be part of this online classroom. Today, we are discussing about for semester BCom BBA banking and insurance, last module, that is life insurance. So let's start with the famous quotes from Dr. APJ Abdul Kalam. Okay. So education is the most powerful weapon which you can use to change the world. അഥവാ നമുക്ക് ലോകത്ത് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അതുപോലെ അത് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന മെസ്സേജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Today we are covering the following topics. The first part, meaning of insurance, type of life insurance, and laws relating to life insurance. The second part, principles of life insurance, assignment and nomination, and finally, procedure of issuing insurance policy. Start with what is insurance? Meaning, under an insurance contract, one party, called the insurer, undertakes to indemnify the losses suffered by the other party, called the insured, for some specified causes in consideration for a fixed premium. അഥവാ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറർ അഥവാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും അതുപോലെ പോളിസി ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുർഡ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. ഇത് പ്രകാരം പോളിസി ഹോൾഡർ ഒരു പ്രീമിയം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അതിന് പകരമായിട്ട് പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നിശ്ചിത നഷ്ടങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നികത്തി കൊടുക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ്. ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. Insurance can be defined as a contract between two parties where one promises the other to indemnify or make good any financial loss suffered by the latter, that is insured, in consideration for an amount received by way of premium. അതാണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡെമിനിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഷുറർ ആൻഡ് ഇൻഷുർഡ്. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. Insurance is broadly divided into two, life insurance and general insurance. Life insurance policy covers the life risk of the insured up to the policy amount. Life insurance becomes payable on the death of the insured or on the maturity of the insurance policy. Life insurance risk of human life ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് മണി പേയബിൾ ആവുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇൻഷുർഡിന്റെ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ പോളിസിയുടെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ. 15 years പോളിസി ആണെങ്കിൽ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് 15 year ദ പോളിസി എമൗണ്ട് വിൽ ബി
given to the insured. General insurance. General insurance means insurance other than life insurance. Section 2, subsection 6B of Insurance Act 1938 defines general insurance business as fire, marine, or miscellaneous insurance business, whether carried on singly or in combination with one or more of them. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലാത്ത എല്ലാ ഇൻഷുറൻസുകളെയും ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് ആക്ടിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർ, മറൈൻ, അതുപോലെ മിസ്ലേനിയസ് ഇൻഷുറൻസുകളാണ്. അത് ഓരോന്ന് മാത്രമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനെയാണ് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ 2 ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. 2 അടിസ്ഥാന തത്വത്തിലാണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് റിസ്ക് പൂളിംഗ്, മറ്റൊന്ന് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ്. റിസ്ക് പൂളിംഗ് ഓർ റിസ്ക് സ്പ്രെഡിംഗ് മീൻസ് ഷെയറിംഗ് എ കോമൺ റിസ്ക് എമംഗ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഒരുപാട് ആളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരേപോലത്തെ റിസ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യത കുറയും. ഉദാഹരണമായിട്ട് 1000 പേര് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഷുറൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് 1 ലക്ഷമാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ 1 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 rupees വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് റിസ്ക് പൂൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ്. റിസ്ക് പൂളിംഗ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിസ്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ലാർജർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ മോർ സെർട്ടൻ ദ പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡെത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഷുറൻസിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പേര് മരിക്കും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ബിക്കം വെരി സിമ്പിൾ. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആവറേജ് ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2% അപ്പൊ 100 പേര് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ 2% എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം. അത് 1000 പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20 ആണുള്ളത്, 1 ലക്ഷം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 200 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് 2% ആണെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ് റിമൈൻ സ്റ്റേബിൾ എന്നാണ്. കാരണം ആകെ 100 പേരെ ഇൻഷുർ ചെയ്താൽ മരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ 2 എന്നുള്ളത് 3 ആവാം, അങ്ങോട്ടും മാറാം. അതേ സമയത്ത് 1 ലക്ഷം പേരെ ഇൻഷുർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് 2000 വളരെ അടുത്തായിരിക്കും നിൽക്കും. എനിവേ ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജർ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ദെൻ മോർ സെർട്ടൈൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ പ്രെഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡെത്ത് ഈസ്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ്. ഈ 2 പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് പോളിസീസ്. Based on the terms and conditions and characteristics of the insurance policy, they can be divided into different types. First one is term life insurance. It provides death benefit to the beneficiary during a specified period. ഇൻഷുറൻസിന് അതിന്റെ പ്യുവർ സെൻസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് ടേം ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേം വരെയാണ് അത് വാലിഡ് ഉണ്ടാവുക. ആ പീരീഡിൽ ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ബെനിഫിഷ്യറിക്ക് കിട്ടും. ശരിക്കും ഒരു ഇൻഷുറൻസിന് 2 ടൈപ്പ് ബെനിഫിറ്റുകളാണ്. ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ട്, ക്യാഷ് വാല്യൂ കോമ്പണന്റും. ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുർഡ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ക്യാഷ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുർഡ് മരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് തരും. അതിനാണ് ക്യാഷ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ടേം ഇൻഷുറൻസിന് ക്യാഷ് വാല്യൂ ഇല്ല, ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലേക്ക് ഞാൻ 5 ഇയേഴ്സിലേക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്താൽ 1 ഇയറിലേക്ക് എന്നെ 2 lakhന് ഇൻഷുർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർഷം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് കിട്ടും. അതേ സമയത്ത് ഇഫ് ദ ഇൻഷുർഡ് സർവൈവ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് then it expires without a value
അത് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാതെ എക്സ്പയർ ചെയ്യുക. അതാണ് ടേം ഇൻഷുറൻസ്. സെക്കൻഡ്, വോൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് കവറേജ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ ഇൻഷുർഡ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ക്യാഷ് വാല്യൂ കോമ്പോണന്റ്. വോൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പ്രത്യേക ടൈം വരെയല്ല, ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഇൻഷുർഡ്. ഇൻഷുർഡിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇതിന് ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റിന്റെ പുറമെ ഒരു ക്യാഷ് വാല്യൂ കോമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ഓവർ ദ ടൈം. തേർഡ്, എൻഡോമെന്റ് പോളിസി. It provides a dual combination of the protection and savings during a specified period. എൻഡോമെന്റ് പോളിസിയിൽ നമ്മളൊരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്കാണ് ഇൻഷുറൻസ്, എന്നാൽ ആ നിശ്ചിത കാലത്തിനിടയിൽ തന്നെ ഡെത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ക്യാഷ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ആ രണ്ടും കൂടി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സേവിങ്സ്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് തരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ സേവിങ്സ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ആകുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിലുള്ള പോളിസികളാണ് എൻഡോമെന്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ എൻഡോമെന്റ് പോളിസിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബെനിഫിറ്റുകളും കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഡെത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് ക്യാഷ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലേക്കാണ്, 15 years, 20 years. ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോമെന്റ് ടൈപ്പാണ്. നെക്സ്റ്റ്, മണി ബാക്ക് പോളിസി. It gives a percentage of the sum assured at regular intervals during your policy term. മണി ബാക്ക് പോളിസിയിൽ നമ്മുടെ സം അഷ്യൂർഡിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലിലായിട്ട് പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഉദാഹരണമായിട്ട് 2 ലക്ഷത്തിന്റെ സം അഷ്യൂർഡുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി 20 വർഷത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഓരോ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 25% ക്യാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ടെന്ന്, മണി ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 2 ലക്ഷത്തിന്റെ 25% 50,000 നമുക്ക് കിട്ടും. വീണ്ടും 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വേറെ 50,000 കിട്ടും. അങ്ങനെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് മണി ബാക്ക് ആയിട്ട് ലഭിക്കും. അതേസമയം നമ്മൾ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് 50,000 കിട്ടിയതിന് ശേഷം 6ാമത്തെ വർഷം നമുക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോമിനിക്ക് നേരത്തെ സം അഷ്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ എമൗണ്ട് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത്തരം പോളിസികളാണ് നമ്മൾ മണി ബാക്ക് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്ക് ഇത്രയും മോർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയാണ് മണി ബാക്ക് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് ശരിക്കും ഒരു ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. 15 വർഷമാണ് ആവറേജ് അതിന്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ 20 years അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോളിസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. അതിനിടയിൽ നമുക്ക് 15 years വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിനിടയിൽ ചെറിയ ഒരു വിഡ്രോവൽ പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മണി ബാക്ക് പോളിസിയുടെ പ്രത്യേകത. നെക്സ്റ്റ്, ഫോൺ ആന്വിറ്റി കോൺട്രാക്ട്, where a specified amount paid annually to the insured from the date on which he attains a specified age till death. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ഒരു റിവേഴ്സ് മോഡലാണ് ആന്വിറ്റി കോൺട്രാക്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നു, എന്നിട്ട് മരണോ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലെംസമായിട്ട് കമ്പനി നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് തിരിച്ചു തരുന്നു. ആന്വിറ്റി കോൺട്രാക്റ്റിൽ റിവേഴ്സ് ആണ്. നമ്മളൊരു ലെംസം എമൗണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് വൺ ടൈം ആയിട്ട് അടവാക്കും. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അതിനെ ഒരു പീരിയോഡിക് ഇൻകം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വയസ്സ് എത്തിയതിനു ശേഷം തിരിച്ചു തരും. അഥവാ ഞാനൊരു 1 lakh rupees ഇപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് എനിക്ക് 60 years കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓരോ മാസവും 5,000 രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസികളാണ് ആന്വിറ്റി പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് യുലിപ്, യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ. യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ, it provides protection and flexibility of investment. The premium paid is invested in shares. അഥവാ ശരിക്ക് 2 തരം പോളിസികൾ, ഒന്ന് ട്രഡീഷണൽ പോളിസികളും മറ്റേത് യൂലിപ് പോളിസികൾ. ട്രഡീഷണൽ പോളിസികളിൽ നമ്മുടെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയം അവർ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകളായിരിക്കും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. സോ the return അല്ലെങ്കിൽ the value at the end of the policy period is assured. അതേസമയത്ത് യൂലിപ് പോളിസികൾ മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. അവിടെ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയത്തിന്റെ പ്യുവർ ഇൻഷുറൻസ് പാർട്ട് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ്
ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റബിൾ അസറ്റ്സ് ആണ്. ഷെയർസ് പോലത്തെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഹൈ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസറ്റുകളിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ എൻഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് ടു മാർക്കറ്റ് റിസ്ക്. അത്തരം പോളിസികളാണ് യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലോസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്. ഇൻഷുറൻസിനെ ബന്ധപ്പെടുന്ന 3 നിയമങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് 1938. It was the first comprehensive legislation governing both life and non-life companies, providing strict control over insurance business. ഇന്ത്യയിൽ 1938 മുമ്പേ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ്സിനെ ബ്രോഡായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ആക്ട് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് 1938. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട് 1956. ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് വാസ് അലൗഡ് ഫോർ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 275ഓളം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 1956 ഗവൺമെന്റ് LIC ആക്ട് പാസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നാഷണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനി ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അതാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആക്ട് 1956 പ്രകാരമാണ് ഇൻഷുറൻസിനെ നാഷണലൈസ് ചെയ്തത്. തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആക്ട് ആണ് IRDA ആക്ട് 1999. IRDA Act 1999 paved the way for entry of private players into insurance market, which was the exclusive privilege of public sector insurance companies. 1999 മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ സജഷൻസ് പ്രകാരം 93 ഗവൺമെന്റ് മൽഹോത്ര കമ്മിറ്റിയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിഫോംസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരം 1999 ഗവൺമെന്റ് പുതിയൊരു ആക്ട് പാസ് ചെയ്തു, ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ട് അതോറിറ്റി ആക്ട്, ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ട് പാസ് ചെയ്തു. അത് പ്രകാരം ഇൻഷുറൻസിനെ വീണ്ടും റീപ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തു. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും അതുപോലെ ഓരോ വർഷവും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ ആനുവൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും നിർബന്ധമാക്കി. കമ്പൽസറി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ഫണ്ട് ടു ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് 55% ഇൻ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. നിർബന്ധമായിട്ടും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ ലൈഫ് ഫണ്ടിന്റെ 55% ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. പീരിയോഡിക്കൽ വാല്യുവേഷൻ വാസ് മെയ്ഡ് കമ്പൽസറി. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് വർത്ത് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ഇൻ എവറി 2 years എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ വാല്യുവേഷൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ചെയ്യണം. അതിനാണ് പീരിയോഡിക്കൽ വാല്യുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വറിയൽ വാല്യുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കമ്പൽസറി ആയി. പോളിസി ഫോർമാറ്റ്സ് വർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ്. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ ഫോർമാറ്റ്, അതിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ്, ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തു. എല്ലാ കമ്പനികളും ഒരേ ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാം. അതുപോലെ പ്രോഹിബിറ്റിംഗ് റിബേറ്റിംഗ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ലൈസൻസിങ് ഓഫ് ഏജന്റ്. റിബേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില കുറച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ ഇടയിൽ മത്സരം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിബേറ്റിംഗ്, വില കുറച്ച് പ്രീമിയം കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ കമ്മീഷൻ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വന്നു. വലിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് കമ്മീഷൻ പേയ്മെന്റ് പേ ചെയ്തിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് തെറ്റായ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഏജന്റുകൾക്കൊക്കെ ലൈസൻസ് ഏർപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് 1938 ഭാഗമായിട്ട് നിലവിൽ വന്നു. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചാൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് നോട്ടഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരിയഡ് എന്നാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് 1938 ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ഒന്ന്, ഹൈ പ്രീമിയം റേറ്റ്സ്. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രീമിയം റേറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ ആയിരുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റൂൾസ് വയലേറ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ 55% ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ്
സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു സിംഗിൾ കമ്പനിയിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം റിമൈൻഡ് അർബൻ സെന്റർ. കമ്പനികൾക്ക് ലാഭം അർബൻ സിറ്റീസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് അർബൻ സിറ്റിയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് LIC. സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിന് ശേഷം 1956 ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ LIC തുടങ്ങാനുണ്ടായ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ LICയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ? ഒന്ന്, സ്പ്രെഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വൈഡ്ലി ആൻഡ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ടു റൂറൽ ഏരിയാസ്. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് റൂറൽ ഏരിയയിലേക്കും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്. മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ സേവിങ്സ് ഫോർ നേഷൻ ബിൽഡിംഗ്. അതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ സേവിങ്സ് രാജ്യത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യും. പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് എഫിഷ്യൻറ്റ് സർവീസ്. അതുപോലെ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ ഫണ്ടിന് പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കാര്യക്ഷമമായ സർവീസ് സേവനങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. കണ്ടക്ട് ബിസിനസ് വിത്ത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എക്കോണമി. അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക. ഫൈനലി, ആക്ട് ആസ് ട്രസ്റ്റീസ് ഓഫ് ദ ഇൻഷുർഡ് പബ്ലിക്. അഥവാ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. At present, LIC is the largest institutional investor which provides long-term finance to industries, including subscription to shares. ഇന്ത്യയിലെ ഇൻവെസ്റ്റിബിൾ ഫണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റീസെന്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 2020 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ എൻഡിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ഡിസൈഡഡ് ടു ഡിസിൻവെസ്റ്റ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ. അതിനുവേണ്ടി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷനെ വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 6.8 lakh crore ആണ്. 6.8 ലക്ഷം കോടിയാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. എവറി ഇയർ ദേ മേക്ക് അറൌണ്ട് 80,000 crores ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഇക്വിറ്റീസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഷെയർസിൽ മാത്രം അവർ 80 lakhs-ഓളം റുപ്പീസ് എവറി ഇയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 80,000 crores. നെക്സ്റ്റ്, പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് IRDA. മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആക്ട് ആയിരുന്നു ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. IRDAയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്: ഇഷ്യൂ, റിന്യൂ ആൻഡ് ക്യാൻസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. IRDA നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിലെ ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസ് അമെൻഡ് ചെയ്യുകയും അത് IRDA ആക്ടുമായിട്ട് മെർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റിൽ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ്, എന്നാലും ഒരുപാട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ IRDA ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഇതിലൊന്നാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ്, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം IRDA ആണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോളിസി ഹോൾഡർ. പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക. സ്പെസിഫൈങ് റിക്വസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഇന്റർമീഡിയറീസ്. അതുപോലെ ഇന്റർമീഡിയറീസ്, ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് തുടങ്ങിയവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് തീരുമാനിക്കുക. അതെല്ലാം IRDAയുടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതാണ്. റെഗുലേറ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ബൈ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് എവിടേക്കാണ് നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, പറ്റാത്തത്, എത്ര വരെ നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രൊമോട്ടിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ്. ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ്സിൽ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻകറേജ് ചെയ്യുക. ലെവിയിങ് ഫീസ് ആൻഡ് അതർ ചാർജസ്. അതുപോലെ IRDAയുടെ അധികാരത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ അടുത്തു നിന്നും പോളിസിയുടെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ചാർജുകൾ ഈടാക്കുക. IRDAയുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ട ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് ചില ചാർജുകളും ഫീസുകളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. സ്പെസിഫൈ ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഷാൽ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. അതുപോലെ ഓരോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും എന്തെല്ലാം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അത് എങ്ങനെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് IRDA. ആൻഡ് ഫൈനലി, അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഷുറേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറീസ്.
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ, ഇന്റർമീഡിയറികൾ തമ്മിൽ, അതുപോലെ ഈവൻ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് അഡ്ജുഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും IRDAയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ പാർട്ട് 1 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പോളാണ്, അതിൽ 8 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണിക്കും. നമുക്ക് ടോട്ടൽ 3 minutes ടൈം എടുക്കാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇതിന് മാർക്കിങ്ങോ റാങ്കിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല, അത് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എന്നാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഷുറർ ആൻഡ് ഇൻഷുർഡ് എന്നാണ്. കേട്ടോ, അതിൽ 43 പേര്, കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, റിസ്ക് പൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ്. റിസ്ക് പൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ എ ആയിരുന്നു. പീപ്പിൾ കം ടുഗദർ ടു ഷെയർ റിസ്ക് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും, അതാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. കുറെ പേര് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാമത്തേത്, പോളിസി പ്രൊവൈഡ്സ് കവറേജ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് എന്നുള്ളതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വോൾ ലൈഫ് പോളിസി എന്നാണ്. അതിന്റെ കറക്റ്റ് അതാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ 37 പേര് അത് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറെ പേർക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഏതായാലും 49ഓളം കുട്ടികൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ അണ്ടർ ഡാഷ് ദ പ്രീമിയം പെയ്ഡ് ഈസ് റെഗുലർലി റീപെയ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഷെയർസ് എന്നുള്ളതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ എന്നാണ്. അത് കുറെ പേര് തെറ്റിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ട് പാസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് 1999 34 പേര് അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് 26 പേരെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. LIC ലാർജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെന്നുള്ളത് 55 പേര് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു, എന്താണ് IRDAയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത്? ഇതിന് ഉത്തരം, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി സെല്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല, അത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളാണ്. മറ്റത് രണ്ടുമാണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം. അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് 8 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓരോ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സർ. Okay. So now we are discussing about principles of life insurance. Right side il ezhudiyathu nokku. There are certain principles that are important to ensure the validity of the contract. Both parties must abide these principles. Principles എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ്. ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് രണ്ട് പാർട്ടിയും, ഇൻഷുററും ഇൻഷുർഡും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് വാലിഡ് ആവുള്ളൂ. ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊത്തത്തിൽ 7 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. 7 ഗോൾഡൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നാണ് ഇതിനറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ എല്ലാം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ആദ്യത്തെ 4 മാത്രം ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് അപ്ലിക്കബിൾ ഉള്ളൂ. താഴെ കൊടുത്തുള്ള 3 ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിന് മാത്രം അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഓരോന്ന് വായിക്കാം. ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യുബറിമെ ഫിഡെ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത്, the principle of utmost good faith, the principle of insurable interest, the principle of indemnity, the principle of loss minimization. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ 2 ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ 2 ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് പാർഷ്യലി അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഫുള്ളി അപ്ലിക്കബിൾ. ദെൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സബ്രോഗേഷൻ, ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോസ പ്രോക്സിമ or proximate cause. ഈ 3 പ്രിൻസിപ്പിളും is not applicable to the life insurance, but it is applicable only to the general insurance. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മാത്രം നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ്, the principle of utmost good faith. Both parties involved in an insurance contract, the insured, that is policy holder, and the insurer, that is the company, should act in good faith towards each other. The insurer and the insured must provide clear and concise information regarding the terms and conditions of the contract. അഥവാ ഈ
പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻഷുററും ഇൻഷുർഡും അവർ ഈ കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഇൻഫോർമേഷനും പരസ്പരം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം, പരസ്പരം അറിയിക്കണം. ഏതെങ്കിലും നോൺ കംപ്ലൈൻസ് ബൈ എയ്തർ പാർട്ടി ഓർ എനി നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ദ റിലവന്റ് ഫാക്ട് റെൻഡേർഡ് ദ കോൺട്രാക്ട് നൾ ആൻഡ് വോയിഡ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കോൺട്രാക്ട് വോയിഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ നള്ളാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുക, എത്രയാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുക, എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പോളിസിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇൻഷുർ എടുക്കുന്ന ആൾ, ഇൻഷുർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് നിലവിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം അറ്റാക്ക് വന്നിരുന്നു. ഞാൻ പോളിസി പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ കാര്യം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോട് അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു സെക്കൻഡ് അറ്റാക്കിലാണ് എനിക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ആകും. കാരണം ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് അറ്റാക്കിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോട് അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം ആയിരിക്കും അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇതിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വാലിഡ് അല്ലാതെ പോകും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. Second, principle of insurable interest. All risks are not insurable. In order to be insurable, the risk must be quantitatively measurable in terms of money, and there should be insurable interest in the asset that is to be insured. എല്ലാ റിസ്കുകളും ഇൻഷുറൻസ് പ്രകാരം ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു റിസ്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് മണി ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസ്ക് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ആ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ആ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷൂറബിൾ അസറ്റിൽ അയാൾക്ക് ഇൻഷൂറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇൻഷൂറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. In a life insurance context, insurable interest is deemed to exist in the case of certain relationship based on sentiment. Example, husband and wife, parent and child. Life insurance businessൽ ഈ ഇൻഷൂറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ബേസിൽ ഉണ്ടാവും. അഥവാ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്, ഹസ്ബൻഡിന് വൈഫിന്റെ പേരിൽ ഇൻഷൂർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ വൈഫിന് ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം. അതുപോലെ പാരന്റ് ആൻഡ് ചൈൽഡ്, പാരന്റിന് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പേരിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം, കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ച് പാരന്റിന്റെ പേരിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം. കാരണം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാരന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻകം ബ്ലോക്ക് ആവും. അതുകൊണ്ട് പാരന്റിന്റെ ലൈഫ് കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്യാം. അവിടെ ഇൻഷൂറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിലൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനിവേ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് വായിക്കാം. എ പേഴ്സൺ ഹാസ് ആൻ ഇൻഷൂറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെൻ the physical existence of the insured object gives him some gain, but its non-existence will give him a loss. അഥവാ ഇൻഷൂറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു അസറ്റിൽ ഇൻഷൂറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അസറ്റ് നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ലോസ് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലാണ് നമുക്കതിൽ ഇൻഷൂറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഞാനൊരു ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ടാക്സി കാറ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയാൽ എനിക്ക് ഇൻകം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ഹാവ് ഇൻഷൂറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ മൈ കാർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കാറ് ഇൻഷൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ലൈഫിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ലൈഫ് ഇൻഷൂർ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഡീംഡ് ടു ഹാവ് ഇൻഷൂറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സിനെ നമുക്ക് ഇൻഷൂർ ചെയ്യാം. എൻ്റെ വൈഫിനെ എനിക്ക് ഇൻഷൂർ ചെയ്യാം, ചിൽഡ്രൻസിനെ ഇൻഷൂർ ചെയ്യാം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എനിക്കൊരു കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഷൂർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ എംപ്ലോയി ഇൻഷൂർ ചെയ്യാം. എംപ്ലോയർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എംപ്ലോയിനെ ഇൻഷൂർ ചെയ്യാം. കാരണം ആ എംപ്ലോയി മരണപ്പെട്ടാൽ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻഷൂർ ചെയ്യാം. എംപ്ലോയിക്ക് എംപ്ലോയർ ഇൻഷൂർ ചെയ്യാം, പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഇൻഷൂർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പാർട്ട്ണർക്ക് തോന്നുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പാർട്ട്ണർ ഈ കമ്പനിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, അയാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഭയങ്കര നഷ്ടം വരും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇൻഷൂർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇൻഷൂറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ ഇൻഷൂർ ചെയ്യും. അതേസമയത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഇൻഷൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതി എനിക്കൊരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ പേരിൽ എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ദർ മസ്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ആൻ ഇൻഷൂറബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അയാൾക്ക് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്
സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡെമിനിറ്റി. According to the principle of indemnity, an insurance contract is signed only for getting protection against unpredicted financial losses arising due to the future uncertainties. Insurance contract is not made for making profit. ഇൻഡെമിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപരിഹാരം എന്നാണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡെമിനിറ്റി പ്രകാരം ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെയിൻ ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. അഥവാ ഞാൻ എൻ്റെ കാർ 5 ലക്ഷത്തിന് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അപകടം സംഭവിച്ച 50,000 നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്ന ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് 50,000 കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ 5 ലക്ഷം കിട്ടില്ല. അഥവാ എത്രയാണ് ലോസ് വന്നത് അത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇൻഷുറൻസ് കവർ ചെയ്യുള്ളൂ. എന്നാൽ ഹൗവർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് the principle of indemnity does not apply because the value of human life cannot be measured in terms of money. എന്നാൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡെമിനിറ്റി നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഹ്യൂമന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മോണിറ്ററി ടേംസിൽ കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ 2 ലക്ഷം ഇൻഷുർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ 2 ലക്ഷവും അയാളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന്, അയാളുടെ നോമിനിക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ അയാൾ 2 കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും 2 കമ്പനിയിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യും കിട്ടും. എന്നാൽ കാറിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. കാറിന് ഞാൻ എൻ്റെ കാർ 2 സ്ഥലത്ത് ഞാൻ 2 ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ഞാൻ 5 ലക്ഷത്തിന് ഇൻഷുർ ചെയ്തിരുന്നു. ആകെ 50,000 നഷ്ടം ഉണ്ടായാൽ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 50,000 നഷ്ടം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 2 കമ്പനിയിൽ നിന്നും കൂടി കൂടിയിട്ട് 50,000 നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ 2 പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 2 പോളിസിക്കും ഫുൾ എമൗണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡെമിനിറ്റി പാർഷ്യലി മാത്രമാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക. വേറൊരു പാർട്ടിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും ഒരു പരിധി വരെ ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ആബ്സെൻസ് ഒരു ഇൻകം ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പാർഷ്യലി ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ചെയ്യും. അതുപോലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ബേസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് അയാളുടെ ഇൻകത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ലൈഫ് തോന്നിയ വിലക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അയാളുടെ ഒരു ഇൻകം നോക്കിയിട്ട് ആ ഇൻകത്തിനനുസരിച്ചാണ് ശരിക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. That is principle of indemnity. It is not directly applicable to insurance, life insurance. At the same time, it have application in life insurance. Next is the principle of loss minimization. According to the principle of loss minimization, insured must always try his level best to minimize the loss of the insured property. Hence, it is a responsibility of the insured to protect his insured property and avoid further losses. അഥവാ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി ആ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഷുർഡിന് ഒഴിയാൻ പറ്റില്ല. ആ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ലോസ് വരാതിരിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇൻഷുററുടെ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി ഹോൾഡറുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഷുർ ചെയ്താണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളത് ആ ഫയർ കെടുത്താൻ നോക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിക്കാരെ വിളിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലെയിം റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അഥവാ ആ ലോസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോസിബിൾ എഫേർട്ടും പോളിസി ഹോൾഡർ എടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനും ലിമിറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ പറയാം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻസ് പ്രൊവൈഡ് സൂയിസൈഡൽ ഡെത്ത് കവർ ആഫ്റ്റർ പീരീഡ് ഓഫ് 1 year. അഥവാ ഒരാൾ സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡിപ്പെൻഡന്റിന് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ലഭിക്കും, പക്ഷേ ആദ്യത്തെ വർഷം ലഭിക്കില്ല. എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാൻ 5 ലക്ഷത്തിന് ഇൻഷുർ ചെയ്തു, ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് 1 വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഞാൻ അടച്ച പ്രീമിയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അതേസമയത്ത് 1 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡെത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കൊടുക്കും എന്നാണ്. അപ്പോൾ സൂയിസൈഡ് ഇൻഷുറൻസിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ എ സർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സിൽ അത് കവർ ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ പീരീഡിൽ കവർ ചെയ്യില്ല. ആഫ്റ്റർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിന് ശേഷം അത് കവർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോമിനേഷനെ കുറിച്ച്. നോമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്
ഇൻഷുറൻസിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് രീതിയിലാണ് യു ക്യാൻ ക്ലെയിം ദ ടൈറ്റിൽ ടു ആൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി. അഥവാ ഒരു ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഷുറൻസ് തുക കിട്ടാനുള്ള അർഹത രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് നോമിനേഷൻ, മറ്റൊന്ന് അസൈൻമെന്റ്. നോമിനേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നോമിനേഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 39 is naming of a person to give valid discharge to the insurance company and receive policy money in case of death of life assured during the period of the policy. അഥവാ നോമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോളിസി ഹോൾഡർ പോളിസി പീരീഡിൽ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരാളുടെ പേര് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെയിം എ പേഴ്സൺ ടു റിസീവ് ദ ഇൻഷുറൻസ് ബെനിഫിറ്റ് in case of the death. In case of the survival of the life assured till the date of maturity, nomination will be ineffective. അഥവാ ഇൻഷുർഡ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ പോളിസി പീരീഡ് കഴിയുന്നത് വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നോമിനേഷൻ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അഥവാ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇൻഷുറൻസ് പീരീഡിൽ ഈ എമൗണ്ട് പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുക. അതല്ലാതെ നോമിനിക്ക് അതിലൊരു അവകാശവും ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയത്ത് അയാൾ അതിനിടയിൽ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ പൈസ നോമിനിക്കായിരിക്കും കിട്ടുക. നോമിനേഷൻ can be done only by a policy holder under a policy on his own life and not other ways. അതുപോലെ നോമിനേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് അയാളുടെ പേരിൽ തന്നെയുള്ള പോളിസിയിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് വേറെ ആളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അയാൾ വേറെ ആളുടെ പേരിൽ എടുത്ത പോളിസി, അഥവാ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പേരിലെടുത്ത പോളിസിയിൽ നമുക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്വന്തം പേരിലെടുത്ത പോളിസിയിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ മരിക്കുമെങ്കിൽ അത് വേറെ ആർക്കാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. നോമിനേഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് എ മൈനർ, ഇൻ വിച്ച് കേസ് ദ ലൈഫ് അഷ്യൂർഡ് ക്യാൻ അപ്പോയിന്റ് ആൻ അപ്പോയിന്റി ടു റിസീവ് പോളിസി മണി ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് മൈനർ നോമിനി. നമുക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മൈനർ ആവാൻ പറ്റും. ആ കേസിൽ നമ്മൾ അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഒരു അപ്പോയിന്റിനെയും കൂടി ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ആളെ പറയണം. അഥവാ ഈ പൈസ അപ്പോയിന്റിക്കായിരിക്കും കിട്ടുക, അയാളത് നോമിനിക്ക് ഏൽപ്പിക്കണം. Receipts of the policy do not vest in the nominee, though they are payable to the nominee in the event of the death of the holder of the policy. അതുപോലെ നോമിനേഷൻ, ഒരാളെ നമ്മൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതി ആ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് മാത്രമാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല. അതിനർത്ഥം എൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ എമൗണ്ട്, ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ എമൗണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വൈഫിനായിരിക്കും നൽകുക. പക്ഷെ അത് മുഴുവനായിട്ടും അവൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് എൻ്റെ ലീഗൽ ഹെയേഴ്സിന് ആ കറക്റ്റ് ഷെയർ അനുസരിച്ച്, അവരുടെ ലീഗൽ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഷെയർ അനുസരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ നോമിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി അവർക്ക് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല, പകരം അത് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് മാത്രമാണ്. ഇനി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും കൂടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു നോമിനേഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് പറയുന്നത് ബെനഫിഷ്യൽ നോമിനേഷൻ. ബെനഫിഷ്യൽ നോമിനേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചാൽ അവർക്ക് അത് മുഴുവനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ നോമിനേഷൻ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ ലൈഫ് അഷ്യൂർഡ് അറ്റ് ഹിസ് ബിൽ വിത്തൗട്ട് എനി കൺസെന്റ് ഫ്രം ദ നോമിനി അറ്റ് എനി ടൈം. ഇൻഷുറർ പോളിസി ഹോൾഡർക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നോമിനേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് നോമിനിയുടെ പെർമിഷന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. നോമിനേഷൻ ഷുഡ് ബി നോർമലി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് സംവൺ നിയർ ആൻഡ് ഡിയർ. അതുപോലെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ നമുക്ക് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് വരും, അത് ഇൻവാലിഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ നോമിനേഷൻ. നോമിനേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോളിസി പീരീഡിനകത്ത് പോളിസി ഹോൾഡർ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഷുറൻസ് ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നതാണ് നോമിനേഷൻ. Then assignment. Assignment of a policy of life insurance under Section 38 of the Insurance Act 1938 is a transfer of the property contained in the insurance policy by the assigner to the assigned. അഥവാ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലുള്ള ടൈറ്റിൽ അഥവാ നമ്മുടെ അവകാശം വേറൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അസൈനർ അഥവാ പോളിസി ഹോൾഡർ. അത്
റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അസൈനി എന്ന് പറയും. അസൈനി അണ്ടർ Section 13 has all rights under the policy, not only to receive the policy monies when they are due, but also to deal with the policy in any way he desires without the consent of the assignee. അഥവാ ഒരു പോളിസി വേറൊരാൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസൈനിക്ക് ഇത് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് മാത്രമല്ല, അത് സറണ്ടർ ചെയ്യാനും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും ഉള്ള എല്ലാവിധ റൈറ്റുകൾക്കും അസൈനിക്ക് കിട്ടും. പിന്നീട് അത് പോളിസി ഡീൽ ചെയ്യാൻ അസൈനറുടെ പെർമിഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്, അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. അസൈൻമെന്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് വെദർ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ. അസൈൻമെന്റ് ഒരു വിത്ത് കൺസിഡറേഷൻ ആവാം, വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷനും ആവാം. പക്ഷെ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ആവുമ്പോൾ, അഥവാ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ എൻ്റെ പോളിസി വേറൊരാൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി സം ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഹസ്ബൻഡ്, വൈഫ്, പാരന്റ്, ചൈൽഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൺസിഡറേഷൻ വാങ്ങാതെ ഒരാളുടെ പോളിസി മറ്റൊരാൾക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി പറയുന്ന രണ്ട് തരം അസൈൻമെന്റുകളുണ്ട്, അബ്സല്യൂട്ട് അസൈൻമെന്റ് ആൻഡ് കണ്ടീഷണൽ അസൈൻമെന്റ്. അബ്സല്യൂട്ട് അസൈൻമെന്റ് എന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് right to assign all rights, title and interest of the assigner in the policy to the assignee. Absolute assignment ആണെങ്കിൽ അഥവാ കംപ്ലീറ്റ് അസൈൻമെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ആ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിലുള്ള മുഴുവൻ റൈറ്റുകളും അത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും സറണ്ടർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള മുഴുവൻ റൈറ്റുകളും അസൈനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് അസൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് അസൈൻമെന്റ്. Conditional assignment also creates an immediate vested interest in assignee, but such interest is liable to be divested on the happening of the contingencies set out in the assignment. Conditional assignment എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ്ഡ് ഓൺ എ കണ്ടീഷനാണ്. നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടീഷണൽ അസൈൻമെന്റ്. നമ്മൾ ലോൺ തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ പോളിസി നമ്മുടെ ലെൻഡറുടെ ആയി മാറും അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കറുടെ ആയി മാറും. അതേസമയത്ത് പോളിസി കൃത്യമായി തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കർക്ക് ആ അസൈൻമെന്റ് പ്രകാരം ഒരു റൈറ്റും ഉണ്ടാവില്ല. സോ അതാണ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കണ്ടീഷണൽ അസൈൻമെന്റ്. ലോണിന്റെ കേസ് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ലോൺ കൃത്യമായിട്ട് അടച്ചു കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അസൈനിക്ക് ഒരു റൈറ്റും കിട്ടില്ല. അതേസമയത്ത് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അസൈനി കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഇൻഷുറൻസ്. അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഫോം. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പ്രിന്റഡ് പ്രപ്പോസൽ ഫോം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി തരും, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നെയിം, ഏജ്, അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളുണ്ട്. പ്രപ്പോസ്ഡ് സ്കീം, നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കീമിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പർപ്പസ്, എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇൻഷുറൻസ്, നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഹിസ് കംപ്ലീറ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഫാമിലി. നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഹെൽത്ത് ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഇതിലൊരു ഡിക്ലറേഷൻ പോലെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനും ഒരു പ്രിന്റഡ് ഫോമുകൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടാവണം. തേർഡ്, മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ടു ബി കണ്ടക്ടഡ് ബൈ ദ അപ്രൂവ്ഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് അറ്റ് ഇൻഷുറേഴ്സ് കോസ്റ്റ്. അഥവാ എല്ലാ പോളിസിയിലും നിർബന്ധമില്ല, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് അവരുടെ ഒരു എക്സാമിനേഷന് നമ്മൾ വിധേയമാകേണ്ടി വരും. അവരുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടും. അതാണ് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി ഫോർ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി. ദെൻ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഏജ്. ഏജ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ഫിക്സിംഗ് പ്രീമിയം. നമുക്കറിയാം പ്രീമിയം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏജ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഏജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻഷുറൻസിന്റെ പ്രീമിയം കൂടും, കാരണം ഡെത്തിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂഫ്, ഏജിന്റെ ഒരു പ്രൂഫ്, ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് റിപ്പോർട്ട്സ്, ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഓൺ ദ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പ്രപ്പോസൽ. അഥവാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്യും, റിവ്യൂ ചെയ്യും, എന്നിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രപ്പോസൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. Then acceptance of the proposal. If everything is satisfactory ആണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി will accept your proposal to give insurance, എന്നിട്ട് അവർ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് തരാന്ന് പറയും. Then അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് പ്രീമിയം പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ പറയും. When first premium is paid, the insurance contract becomes active and it come into force. അന്നു മുതലാണ് ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. അന്നു മുതലാണ് രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം റൈറ്റുകളും ഓബ്ലിഗേഷൻസും വരിക. ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി.
written agreement containing all terms and conditions. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിസി ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. അതിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ സൈൻ ഉണ്ടാവും, സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ എല്ലാ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയും. ഇത്രയാണ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഇൻഷുറൻസ്. പാർട്ട് 2 ഫിനിഷ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു. അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിന് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരുന്നു, അത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സബ്രോഗേഷൻ ആണ്. ഒരുപാട് പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 58 പേര്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാഷ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻഷുർ മസ്റ്റ് ബി എന്നുള്ളതിൽ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആണ്, അതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 60 പേരോളം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. then a person has an insurable interest എന്നുള്ളത് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്നായിരുന്നു. ഉത്തരം ട്രൂ ആണ്, അതും 72 പേരോളം കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡെംനിറ്റി പ്രകാരം എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആൻസർ ബോത്ത് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എന്നായിരുന്നു. ഇത് കുറെ പേര് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഥവാ ഇൻഡെംനിറ്റി പ്രകാരം നഷ്ടം നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട്, അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവ രണ്ടും അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദെൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സൂയിസൈഡ് ഡെത്ത് സിൻസ് ഇൻസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഫാൾസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ശരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൂയിസൈഡ് ആണെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കിട്ടും, പക്ഷേ ഇൻസെപ്ഷൻ മുതൽ കിട്ടില്ല. 1 വർഷം 2 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഓരോ കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ റൂളാണ്. നോമിനേഷൻ ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ദ കൺസെന്റ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആൻസർ. അതും ഒരുപാട് പേര് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻഷുറൻസിൽ ഒരാൾ നോമിനി കൊടുത്തിരുന്നു, എനിക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ ആ നോമിനി ആൾക്കാരെ മാറ്റാം, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റാം. അതിൽ നോമിനിയുടെ പെർമിഷന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ പോളിസി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കാണ് അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഏതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കറക്റ്റ് ആണ്, എല്ലാവരും അധികം കൊടുത്തുള്ള 61 പേരും കറക്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അസൈൻമെന്റ് അവസാനത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു ഏതാണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ, കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 55 പേരോളം കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഫോം ഫിൽ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യണം, എന്നിട്ടാണ് പ്രീമിയം അടക്കേണ്ടത്, എന്നിട്ട് അവർ പോളിസി നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ടൈമാണ്. Sir, we can move on to the question Sir, and answer ഞാൻ എന്തെങ്കിലും section. ചെയ്യണോ സാറേ? ഓക്കെ I will ask you the questions. One of the attendee, Mr. Nitin K. Matthew, has asked that seeking your opinion about the privatization of life insurance business. Will it make the sector more competitive and stronger, or it will have a adverse effect? അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന 1999 മുതൽ നമ്മളെ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ LICയിലാണ്, കാരണം ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് LICയിലായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് വന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സുകൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പോളിസികളും ഓപ്ഷൻസും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് പോളിസീസും വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സും സർവീസുകൾക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതാണ് ഒരു ആൻസർ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി LICയുടെ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ, ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഭയങ്കര ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് LICയുടെ 10% പബ്ലിക്കിന് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അത്രയും എമൗണ്ട്, ഏകദേശം 2 ലക്ഷം കോടി രൂപ അവർക്ക് ഗവൺമെന്റിന് ഫണ്ടായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യും. ഐ ഹോപ്പ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആൻസർഡ്. Another question from Ijaz Ahmed of Amal College. Okay. He's asking that, Doctor, you have told that loss caused by death cannot be calculated in terms of money. Then how it is calculated? അതെ, നമ്മൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കേസിൽ ഹ്യൂമന്റെ ലൈഫിന്റെ വാല്യൂ നിശ്ചയിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു 3 വർഷത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഇൻകം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് 1 വർഷത്തേക്കെങ്കിലുള്ള നമ്മുടെ ഇൻകം ആണ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അഥവാ നമ്മളില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പൈസ വേണം, അതിനനുസരിച്ചാണ് അത് വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ടേം ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അതിൽ ഇൻഷുറൻസ് കോമ്പോണന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
കാറിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപകടമൊന്നും സംഭവിച്ചാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ വാല്യൂ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിക്കും അയാളുടെ റിക്വയർമെന്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ആവശ്യപ്പെടും. ഉദാഹരണമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കടബാധ്യതകളുണ്ട്, ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ടേം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ പ്രീമിയം അടച്ചിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിനെ 10 ലക്ഷത്തിന് 20 ലക്ഷത്തിനൊക്കെ ഇൻഷുർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 10-20 ലക്ഷം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കടമെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബാധ്യതകളൊക്കെ ഫാമിലി അത് വെച്ചിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എത്ര എടുക്കണം എന്നുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഘടകങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുക. അതേസമയം ഞാനൊരു 50 ലക്ഷത്തിന് 1 കോടിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്കാർ അത് അനുവദിക്കില്ല. കമ്പനിക്കാർ അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയും വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് കഴിയണം. വാല്യൂ അവർ നോക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏർണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കിയിട്ടാണ്, ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. അതാണ് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, we provide the insurance for the suicide attempts. അത്രേ ഉള്ളൂ. Yes. അഥവാ സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമോ എന്നാണോ? How can we provide insurance for the suicide attempts? അതെ, അതിലൊരു ലോജിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. 2 കാരണങ്ങൾ. ഒന്ന്, 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം 1 വർഷം മുമ്പൊന്നും ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്, ഈവൺ ഇഫ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരാളില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ ഈവൺ ഇഫ് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ഇൻകം ബ്ലോക്ക് ആവുന്നു എന്നുള്ളതും അവർക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള റൂൾ വന്നത്. ശരിക്കും ഞാൻ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ലൈഫ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് അത് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻകം ലോസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൺസിഡറേഷനിലാണ് നമ്മൾ സൂയിസൈഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം പാസ്സാക്കുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ അത് എല്ലാ കമ്പനിക്കും 1 വർഷമല്ല, ചില കമ്പനികൾ ചിലപ്പോൾ 2 വർഷമായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പോളിസിയുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന്, വളരെ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ പോലും പ്ലാൻ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ. ഓക്കെ, There is another question from Arjun. He has asked, what is revisionary bonus policy? അത് ഇൻഷുറൻസിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാത്ത ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. വിത്ത് പിന്നെ ബോണസ് ഉള്ള പോളിസികളുണ്ട്. അത് പ്രോഫിറ്റ് പോളിസി എന്നാണ് പറയാം. അഥവാ ഇൻഷുറൻസ് ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും അതിന് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര മരണം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ പ്രോഫിറ്റ് അത് അവരുടെ ചെലവുകൾ കഴിച്ചിട്ട്, ഇൻഷുറൻസ് നടത്താനുള്ള ചെലവ് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഈ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ്. പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അഥവാ 10 ആൾക്കാർ മരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് 1 ലക്ഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി 10 ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരാൾ മരിച്ചുള്ളെങ്കിൽ 9 ലക്ഷം രൂപയോ അവിടെ ബാക്കിയായിരിക്കും. ആ കൊല്ലം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ആകെ 1 ലക്ഷം ക്ലെയിം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി അവരുടെ ചെലവ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് വീണ്ടും ഈ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് ബോണസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ റിവിഷണറി ബോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ബോണസ് ടൈം ടു ടൈം മോഡിഫൈ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റും കൂടി ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, റിവിഷണറി ബോണസ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് പ്രോഫിറ്റ് പോളിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ബോണസ് പോളിസീസ് എന്നാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പോളിസികളെ പറയും. അങ്ങനെ ഇൻഷുറൻസിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇൻഷുറൻസ് ഒരിക്കലും അവർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് മരണം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ കിട്ടിയ പൈസ ഫുൾ അവരുടെ ലാഭമായിട്ട് പോവില്ല, അത് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എപ്പോഴും അവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് മാത്രമാണ്, അതിലൂടെയാണ് അവരുടെ ലാഭം എന്നുള്ളത്. There is one more question from one of the students of Amal College. Ramya has asked, can you explain more about conditional assignment? What are the conditions made? കണ്ടീഷണൽ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടീഷനും പറയാം. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷണൽ അസൈൻമെന്റിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളുടെ അടുത്ത് കടെടുക്കുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള. അത് ബാങ്കിലാവാം, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനാവാം, വേറെ ആൾക്കാർക്കാവാം. ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് അസൈൻമെന്റിന്റെ ഫോം സൈൻ ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രമ്യയുടെ അടുത്ത് കടെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അവളുടെ പേരിൽ അസൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും എപ്പോഴാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അസൈൻമെന്റ് രമ്യക്ക് ആവുക പോളിസി എന്നതുപോലെ, എപ്പോഴാണ് അത് റിവോക്ക് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച്
എൻ്റെ തന്നെ ആവുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പോളിസി എൻ്റെ തന്നെ ആവും. അപ്പോൾ രമ്യക്കുള്ളിൽ ഒരു റൈറ്റും ഉണ്ടാവില്ല. അതേ സമയത്ത് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ, ഞാൻ എടുക്കാമെന്ന് നടക്കാതിരുന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ പോളിസിയുടെ മുഴുവൻ റൈറ്റും രമ്യക്ക് കിട്ടും. അത്തരം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കണ്ടീഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ. ചോദിച്ചതായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോളിസി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻകറേജ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്തു എഴുതിയിട്ട് ഉടനെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെയല്ല. അതിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എൻക്വയറീസ് വരും. അപ്പോൾ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അങ്ങനത്തതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡെലിബറേറ്റ് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ആണ് ചെയ്തത്. അഥവാ ഈ ബെനിഫിഷ്യറി പ്ലാൻ ചെയ്തണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ക്ലെയിം റിജക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അഥവാ എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് എനിക്ക് കാര്യമില്ലല്ലോ. പ്ലാൻ ചെയ്തണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ കൊല്ലുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും സത്യമല്ല. പക്ഷെ എന്നെ വേറെ എൻ്റെ പേരിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് എന്നെ കൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഈ കേസിലൊന്നും ഉടനെ തന്നെ പ്രീമിയം നമുക്ക് ക്ലെയിം സെറ്റിൽ ചെയ്യില്ല. ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. 1 വർഷം 2 വർഷമൊക്കെ അവരുടെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം ഇത് ഇയാളുടെ സ്വന്തമാണ്, ഈ ഇൻഷുറൻസ് നോമിനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണം കിട്ടേണ്ട ആളുകൾ ഒരു തരത്തിലും ഇതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതാണ്. ഇപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് ലോസ് വരില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആരും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഷോർട്ട് ടേമും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചെറിയ മാനസികാവസ്ഥയിൽ രണ്ടുപേരുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ പേരിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് 1 വർഷം 2 വർഷം വരെയൊക്കെ അത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇതിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന ആളുടെ പ്രേരണ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലെയിം റിജക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. Sir, there is one more question. Will we get the loans against our life insurance policy? തീർച്ചയായിട്ടും It is കിട്ടും. an anonymous question. തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അവരെന്നെ അതിന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മൾ അടച്ച പ്രീമിയത്തിന്റെ 80% വരെ നമുക്ക് ടെമ്പററി ലോൺ ആയിട്ട് 6 മാസത്തിന് 1 വർഷത്തേക്കൊക്കെ ലോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ 15 വർഷം 20 വർഷത്തേക്കാണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉള്ളത്. ഈ പോളിസി പീരീഡിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ക്യാഷ് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോളിസി സറണ്ടർ ചെയ്യരുത്. സറണ്ടർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിസി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാന്നാണ്. പോളിസി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ബോണസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഈവൻ കട്ടിങ് വരെ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ അടച്ച പൈസ പോലും കിട്ടാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരും. ഒരിക്കലും പോളിസി ക്യാൻസൽ ചെയ്യരുത്. ടെമ്പററി ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പോളിസി വെച്ചിട്ട് ലോൺ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ നമുക്ക് 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ അത് ആ ലോൺ തിരിച്ചടച്ചാൽ ആ പോളിസി അതുപോലെ നിലനിൽക്കും. പ്ലസ് അതിന്റെ ബോണസും കിട്ടും. അഥവാ 2 ലക്ഷം രൂപ സം അഷ്യൂർഡുള്ള ഒരു പോളിസി നമ്മൾ അവസാനം വരെ കീപ്പ് ചെയ്താൽ, അതിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി വരെ കീപ്പ് ചെയ്താൽ 2 ലക്ഷം കിട്ടും. പ്ലസ് ബോണസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വേറെ 2 ലക്ഷം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ മൊത്തം 4 ലക്ഷം അതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനിടയിൽ ഇതിനെ സറണ്ടർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കുറവുള്ളൊരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അധികം നമുക്ക് സറണ്ടർ ചാർജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. 1 ലക്ഷം വരെ നമ്മൾ പ്രീമിയം അടച്ചതിന് ശേഷം പൈസ അത്യാവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ, സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 85,000 90,000 രൂപ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ബെനിഫിറ്റും നമുക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് പകരം നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 ലക്ഷം അടച്ച പ്രീമിയം അടച്ച പോളിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് 80,000 ലോൺ എടുക്കാം. 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആ ലോൺ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് സെയിം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കുകളിലും മറ്റിടത്തൊക്കെ കൊടുക്കാം. എല്ലായിടത്തും ലോൺ അവൈൽ ചെയ്യാം. Sir, by this, hope all got the answers, and by this we can wind up this session. And I would like to thank Dr. Abbas Fatoli, who has came here to take a session on life insurance, and it was a informative session. Even though I am from a background of not from a background of commerce, even I could understand what all you explained, and I would like to thank all the attendees and the ASAP team especially for conducting this session. Sir, please tell some few words about the session and your feedback. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ അവസരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്
നമുക്കിപ്പോൾ കുട്ടികളായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് പോസിബിൾ ആയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ASAP തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നിരന്തരം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ ആദ്യം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കുറെ പേർക്ക് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്. എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞവര്, മൊബൈലിന്റെ പ്രശ്നം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മീനിങ് ഫുൾ ആവുന്നത്, സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിയും വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളുകൾ നോക്കി ASAPന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. Thank you all. മുമ്പ് there is one more question. There is a Adarsh has asked that can we continue an insurance policy which is not paid for 3 years? അത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ സാധാരണ അവർ പറയാറ് 6 months എന്നാണ്. 6 മാസം പോളിസി പേയ്മെന്റ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ആവും. പിന്നെ അവരൊരു ഗ്രേസ് പീരീഡ് തരും. ഗ്രേസ് പീരീഡ് പോളിസിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സാധാരണ നമുക്ക് 1 വർഷം വരെ ഗ്രേസ് പീരീഡ് നമുക്ക് തരും. അഥവാ ആ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോളിസി ബെനിഫിറ്റുകൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം. പ്രീമിയം അടക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോളിസി ബെനിഫിറ്റുകൾ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആകും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 6 മാസം വരെ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ഡിലേ ആക്കാം. നമ്മളൊരു പ്രീമിയം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം കൊടുക്കാതെ 6 മാസം വരെ പോയാലും നമുക്ക് അതിനിടയിൽ മരണം സംഭവിച്ചാലും ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടും. പക്ഷേ ആ ഗ്രേസ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പോളിസി എപ്പോഴും ഇൻഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കണം, പ്രീമിയം ഡിലേ ആക്കരുത്. എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് പോളിസി അടക്കാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് സറണ്ടർ ചെയ്യാം. അവർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി അയച്ചു തരും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അടച്ച പ്രീമിയത്തിന്റെ 80% അല്ലെങ്കിൽ 75% വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സറണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തരും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ അവർ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തരും. അതാണ് ഈ 3 വർഷം. ഈ 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പോളിസി ഫോഴ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം തരും. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പോളിസി തുടക്കം മുതൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ അടക്കാതിരുന്നാൽ ഇൻഷുറൻസ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ 3 വർഷം വരെ വീണ്ടും അതിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.